आरे पिला माने मु एबे खाइबा खोजिबाकू जाउची तमे माने दुष्ट हेबनी घरे बसी पाठ पढु थाओ मु शीघ्र खाइबा धरी घर को फेरिबी। माँ चिंता करनी तुमे खाइबा खोजिबाकू जाओ मु मो दुई भौणी को पाठ पढौथिबी। अच्छा ठीक अछि। अरे चढ़ी तो छोड़ी नहीं कोठी की जाउचु? मो मनीष मानक जमी को जाउची काउ भौणी आम जंगल तो आउ बेसी फल गछ नाही जमी रे किछि ना किछि धान पड़िथिबो मु से सब आनिबी। मो देखिबी चढ़ी तो केमिति धान आनिबू। अरे तमे एठी सोई थाओ सेपटे देखिबा जाओ चढ़ी निज पई केमिति खाइबा जोगाड़ करि सारिलानी जंगल रे आउ बेसी फल गछ नाही तुमे भी मनीष मानक जमी को जाई धान आण तुमे जदि एबे धान आनिबा मो धान रु चावल बाहर करी तुम पई पिठा तयारी करि देबी। तू सत कहूचु तू आज चाउल पिठा करिबू मु एबे धान आनिबाकू जाउची आज मु अधिक रु अधिक धान आनिबाकू चेष्टा करिबी। ए चढ़ई तोर साहस केमिति हेला ए जमीर धान नेबा पई ए जमीर सबु धान मोर तू एठू गोटे भी धान नहीं पारिबुनी। ए सबु धान तुमरो केमिति हेला काऊ भाई ए जमी तो मनीष मानकर। मु आग ए जमी को आसीथिली मो पाखरे झुड़ी नथिबारु मु झुड़ी आनिबाकू जाईथिली मु एठाकू आसु आसु तू जमीरु धान नेबाकू बसिचु सेमिति हेई पारिबनी। तुमे मिछ कहउछ ना काऊ भाई आओ मिछ कुहनी गोटे काम कर तुमे किछि धान नहीं घर को जाओ मु भी किछि धान नहीं घर को जाए। मो धानरू मु तते काहींकी भाग देबी तू ए जमीरु गोटे भी धान नहीं पारिबुनी भलरे एठू चली जा नहले मु पिटी पिटी तो हाथ गोड़ भांगी देबी। मिछ कही मो पाखरु धान छड़े नेल तो नहीं जाओ मो सहित भगवान अछंती मु पुणी थरी खाइबा खोजिबाकू जीबी आओ देखिबो तुमठू बेसी खाइबा पाइबी। आज एते खोजिली हेले कोउठी भी खाइबा पाइलेनी मु उपासरे रहिजिबी हेले मो पिला मानकू केमिति उपासरे रहिबाकू देबी मो माँ ही तांको पई खाइबा जोगाड़ करि पारिलेनी। चढ़ी चढ़ी किए कथा कहूच एपटे देखे मु गछ कथा कहूची। गछ तुमे कथा कहि पारुच? हाँ मु कथा कहि पारे चढ़ी मु तोर सब कथा सुनिची तू खाइबा खोजुचु ना चिंता करनी मो पाखरे खाइबार संधान अछि। तुमी सत कहूच गछ मते कोउठी खाइबा मिलिबो कुह मु तुमरी उपकार केबे भूलिबिनी। तू ए गुंफा भितर को जा गुंफा सेपटरी गोटी बड़ कदली बगीचा अछि तोर जेतिकी भी कदली दरकार तू से बगीचारू नहीं पारिबू। मते खाइबार संधान देइथिबारु तुमको अनेक अनेक धन्यवाद गछ। हेले चढ़ी तू एई समय ही कदली नेबाकू आसीबू ए गुंफारे गोटे चिल रुहे से प्रत्येक दिन एई समय ही बाहर को जाए चिल भयरी केही भी एठाकू आसंतिनी। अच्छा ठीक अछि मु बुझी गली प्रत्येक दिन मु एई समय ही कदली नेबाकू आसीबी। एमिति कही चढ़ई गुंफा भीतर को गला आउ से कदली बगीचारू कदली नहीं घर को गला। झरका पटू काऊ आउ तार स्त्री चढ़ई को कदली नेबार देखिले। अरे चढ़ई एते गुडे कदली कोउठु पाइला मु तो जंगल सारा देखिची हेले कदली गछ तो कोउठी भी नाही। तुमे टिके अपेक्षा कर मु एबे चढ़ई पाखरु बुझी आसुची से कोउठु एते गुडे कदली पाइला। एमिति कही गाउर स्त्री चढ़ई पाखु गला। की रे चढ़ई तू एते गुडे कदली कोउठु पाइलु? मु तो जंगल सारा बुलीची हेले कोउठी भी कदली गछ देखिनी। हाँ मु कोउठु कदली पाइली तुमको एबे कही देबी तापर तुमे काऊ भाई को कही से कदली गछ को भी मो पाखरु छड़ी नेब
ତମ ଭଳି ଖରାପ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିବା କଥା ନୁହଁ। କଣ ହେଲା? ଏ ଚଢ଼େଇ ମତେ ଅପମାନ ଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଚଢ଼େଇ କୋଉଠୁ କଦଳୀ ଆଣିଛି ମତେ କହିଲା ତ ନାହିଁ, ଓଲଟା ମତେ ଅପମାନ ଦେଲା। ତୁମେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇକି ରହିବି। କାଲି ଆମେ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା, ସେ କୋଉଠୁ କଦଳୀ ଆଣୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର 3 ଛୁଆଙ୍କୁ କଦଳୀ ଦେଲା। କଦଳୀ ପାଇ ଚଢ଼େଇର 3 ଛୁଆ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ କଦଳୀ ଆଣିବାକୁ ଗଲା, ତାର ପଛେ ପଛେ 2 କାଉ ବି ଗଲେ। ଆରେ ବା, ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କିଛି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇଯାଏ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ଚିଲ ଏବେ ଗୁମ୍ଫାରେ ନାହିଁ, ତୁ ଏବେ କଦଳୀ ନେଇପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଗଛ, ମୋ ଫୁଲ ସବୁ ଏଇଠି ଥାଉ, ମୁଁ ଏବେ କଦଳୀ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ କଦଳୀ ନେଇ ଆସିଲା। ତାକୁ 2 କାଉ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ କଦଳୀ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, 2 କାଉ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠୁ ତାହେଲେ ଚଢ଼େଇ କଦଳୀ ନେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ବି ଏ ଗୁମ୍ଫାରୁ କଦଳୀ ନେବା। ଚାଲ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ସବୁ କଦଳୀ ନେଇ ଆସିବା। ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବି କଦଳୀ ନ ପାଇବ, ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବ। ରହିଯାଉ ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ମାନେ ଚଢ଼େଇର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଭଲରେ ଏଠୁ ପଳାଅ, ନହେଲେ କଣ? ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗଛ ହେଇ ଆମର କଣ କ୍ଷତି କରିବୁ? ବେଶୀ ଆଉ କଥା କହନି, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ ଏବେ ହିଁ କାଟିଦେବୁ। ନା ନା, ମତେ କାଟନି। ହଉ, ତମେ ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ କିଛି ବି କହିବିନି। ବୋକା ପକ୍ଷୀ ଦଳ, ତମେ ମାନେ ତ ଜାଣିନ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ଚିଲ ରୁହେ। ତା ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତମେ ମାନେ ପାଇବ ମଜା। ବାଃ, ଏଠି ଏତେ କଦଳୀ ଅଛି। ଏ ସବୁ କଦଳୀ ବିକ୍ରି କଲେ ତ ଆମେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇବା। ଆରେ, ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେଇଯିବା। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବୁ କଦଳୀ ତୋଳ। କାଉ ମାନେ କଦଳୀ ତୋଳୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଚିଲ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଲା। କାଉ ମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ଦେଖି ତ ସେ ଅନେକ ରାଗିଗଲା। ସେ କାଉ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ତମ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସି କଦଳୀ ବଗିଚାରୁ କଦଳୀ ଚୋରି କରୁଛ? ଆଜି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଗ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି, ତାପରେ ଆରାମ କରିବି। ନା ନା ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଖାଅନି, ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବୁନି। ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ତ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯାଏ ନେଇ ଆସେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ତ କାଉ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି। ସେମାନେ କିଛି ବିପଦରେ ପଡିନାହାନ୍ତି ତ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଯିବା ପରେ 2 କାଉ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ କଦଳୀ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଚିଲ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଲା। ସେ ଏବେ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେବ। ଚଢ଼େଇ, କାଉ ମାନେ ତତେ ଆଉ ଦିନେ ବି ହଇରାଣ କରିବେନି। ନା ନା ଗଛ, ଏମିତି କୁହନି। ମୁଁ ଜାଣେ କାଉ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବା ଠିକ ହେବନି। ଏବେ ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଚିଲକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ, ଇଏ ତ ସେଇ ଚିଲ ଯାହାକୁ ଦିନେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ କହିବି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡିଦେବ। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ। ସେମାନେ ଭୁଲରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଥରକ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବେନି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏଠି? ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ପଥରରେ ବାଜି ମୋ ଡେଣା କଟିଗଲା। ସେଦିନ ତୁ ପତ୍ର ବାଟି ମୋ ଡେଣାରେ ଲଗେଇବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଡେଣାରୁ ରକ୍ତ ଝରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଆଗରୁ ହିଁ ତୁ ଚାଲିଗଲୁ।
ତୁ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛୁ। ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ। ନା ନା ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରି ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ରୁହ, ମୁଁ କାଉମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିନଥାନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୋର ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ତୁ ଏ ବଗିଚାକୁ ଆସି କଦଳୀ ନେଇପାରିବୁ। ତତେ କେହି ବି ଅଟକେଇବେନି। ଆଉ ଯଦି କେହି ତୋର କ୍ଷତି କରେ ମତେ କହିବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ତୋ ସହ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କଲା ପରେ ବି ତୁ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲୁ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ତୋ ସହ କ'ଣ ଆଜିଠୁ ଆଉ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କଦଳୀ ଧରି ଘରକୁ ଗଲେ। ଚଢ଼େଇର ଯେତେବେଳେ ବି କଦଳୀ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇ କଦଳୀ ନେଇ ଆସୁଥିଲା।